காதல வச்சு வலிமை, துணிவு, வாழ்நாள் வெற்றி இது முதலான 16 பேறுகளும் இன்னும் பிற பல பலன்களும் நன்மக்கட்பேரும் கிடைக்கப் பெற்று நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வமும் பேரானந்த பெருவாழ்வும் அடைய வேண்டி समर्पयामि रूपाजपालनेत्रा समृद्धि रूपांते महाकाली चंडिकाली विचे स्वाहा वस्त्रजुगलं समर्पयामि नमः स्वाहा साङ्गाली सायुधाली शक्ति परिवाराली नाली वाक्भवेदादिकाली प्रथमाध्याय देवगाली महाकाली तापूर्ण सहितं कुमारपुष्पदीन सामुद्रबल महागणेश முதல் அத்தியாய பூர்ணாகுதியானது நிறைவேற்றுள்ளது. அந்த தடைகள் எல்லாம் நீக்கும் பொருட்டாகவும் நம்மளுடைய எல்லா விதமான வேண்டுதல்கள் எல்லாம் அம்பிகை நமக்கு நிறைவேற பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கே கொடுத்தாராம் சுவாமி. வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மனநெஞ்சும் தாழ்த்த சென்னியும் தந்த தலைவனை என்று நாவுக்கர சுவாமிகள் சொல்றார். இந்த வாய் எதுக்காக இறைவன் நம்ம கொடுத்தாருன்னா
இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கே கொடுத்தார். அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் நாவுக்கரசர் சொல்றார். शिवाजी सततं नमः कृते भद्राय वेदा प्रणदास्मताम् लीलाध्यायारम्भे अध्याम्नाकुण्डवस्त्रेणा सम्प्रोक्ष्य कवचेनापमुख्य असुरनिग्रह प्रतिपादिनीम् एकोनसप्तति मन्त्रात्मिकां भगवतीं बीजाध्याय देवता महालक्ष्मी चण्डिकां समगच्छले स्वाहा सत्पुटं जलं दुर्गपरवन्त्रयुक्ते सुरात्र ज्वाला व्याप्तिगन्धरं स्वाहा तत्र सर्वदेव दरेविदम् एकस्तं भूर्णारे अत्रलोकत्रयं स्वाहा पूजामरुक्ते सेना जातमुखं याम्यनकामरुक्तेसा भागवते भावावदेव स्वाहा रोचन्ते योते श्रवणावरगसते अन्येषां च देवानां सम्भोस्तेषां स्वाहा देवानां तेजोराजमुत्मानां लोक्यं अपरापरमणामल्डार्पितां तस्मोत्पादश्च स्वाहा कंचवर्ण शक्तिं ददोदस्य विनागाः मारुदोदत्तं चापं बाणमुने केशदे स्वाहा श्रीमिन्द्रस्य उत्पाद्य कुलजातिपरादि भागतो सहस्राक्षो घण्टा मेरावतां दिजात् स्वाहा आलगण्डापितौगण्डं पाठं चामपदित्यो प्रजापतिश्चाक्षमाणां तौ ब्रह्माकमण्डलं स्वाहा समस्तरोम कुपेषु निचिरश्मिन् दिवाकरः कालचिन्तवान् कृतं तस्या चन्द्रजलबलं स्वाहा योगस्तामलभारमजरयितामणे विच्चे स्वाहा समर्पयामि नमस्कार श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी नंदिगादे नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि नैवेद्य धूपदीपो दत्त्वा महालक्ष्मी नंदिगादे नमः धूपमाघ्रापयामि महालक्ष्मी नंदिगादे नमः प्रत्यक्षदीपं महालक्ष्मी नंदिगादे विचे स्वाहा अमृतोपहारं निवेदयामि वेद्यानन्तरम् आचमने महादेव्यै शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणदास्मताम्
तां प्रपत्ते सुदर्शनरुते नमः स्वाहा आहुतित्रयं दत्वा ॐ ह्रीं दुर्गे रक्षिणी स्वाहा नवाक्षरी चक्रादिस्तुति प्रतिपादिनी चत्वारिंशन्मन्त्रात्मिकां भगवतीं चतुर्थाध्याय देवतां प्रियदुर्गा चण्डिकाम् आहुतिं दत्वा ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच स्वाहा शिवसेवकशक्तिसमूर्त्या तामम्बिका महर्षिपूज्या मज्जानतानि प्रभावमदलं भगवानन्तो ब्रह्मारचने रक्तमलं पडं च साचण्डिका परिपालनाय नाशाय पदेसरो स्वाहा सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मीः बाबाज्ञां कृतधियां देवेशबुद्धिः शास्त्रां प्रजनं प्रभवस्य लज्जा काङ्गानदास्म विवाहय देवीश्वं स्वाहा करोपचिन्तमेतते किञ्चादिवीर्यमसुरक्षेकारि भूरि किञ्चाहवेणुदर्जान् समाधियामि सर्वेण देवदेव गणादिकेषु स्वाहा एतत् समस्तजगतां त्रिगुणाभिरोढैः यज्ञायते हरिहराभिरप्यपारा सर्वासल्याखिलं जगतं सर्वोदमप्यापिता वरदिस्वमाद्या स्वाहा सुदीर्णेन तृप्तिं प्रजाल सकलेन मगेण देवी स्वाहा देवदेवसुतेतो चारिसेतमदेव शरीरसदा स्वाहा हे द्रविजिन्य महामजातो यस्य सेतुनिपयेन तत्त्वसारैः मोक्षादिभिर्मणेभ्यः समस्तोढे विद्यासा भवति समाजवाय देवी स्वाहा शास्त्रधारा दुर्गा भवधारणो रंगा श्रीकैलभागे दादिवासा उरितमेव श्रीमूलिकप्रतिष्ठा स्वाहा परिपूर्ण चंद्र बिंबाणुकार्य गणगौतम कांति कांतम अत्युद्भुतं प्रकृतमात्रदामि वक्त्रं विलोकितगतां गिडासुरेण स्वाहा मृगणोदि उद्देशसागर छवयं सत्या प्राणान् मोदपगेण तत्तीव चित्रं केजीविने कुपितान्तकरण दर्शनेन स्वाहा प्रसीद परमा भवति भवाय सत्यो विनाडयति गोपदे कुलानि विज्ञानमेत ध्वनिमेव तस्तवेद नीबलं सुविलं महिषासुरस्य स्वाहा
शिवाधारिका परमेश्वरी श्रीविद्या सप्तशती चंडिका प्रियता जय राजराजा पृथ्वी आभो वेद स्वाहा अहं सोमेत्तरामस्वमोर्धन्ममजोने रक्ष्वा अन्तस्यामप्रे ततो विदिख्ये भुवनानि विश्वकामोऽद्यामुष्पणोपस्पृहामि स्वाहा अहमेव माता युवप्रभा आन्त्यार्भामाना भुवानानि विश्वा परो दिवा परजेना मृतद्वैतावदेवहिना सम्पाभूव स्वाहा ॐ ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी विष्णुवी वाराही नारसिंही ऐन्द्री चामुण्डा सुरूपाग्निजे सृष्टकृते स्वाहा महामस्तांगभैरवाय नमः रुरुभैरवाय नमः वटुकभैरवमुद्रजे नमः स्वस्मोपचारं प्रसवस्तमे प्रेविस्तमे प्रतिविस्तमे द्विविस्तमे कृतस्तमे स्वरस्तमे श्लोकस्तमे श्रावस्तमे श्रुतिस्तमे ज्योतिपानस्तमे व्यानस्तमे सुस्तमे चित्रन्तमे आदिरन्तमे वाक्तमे मनस्तमे चतुस्तमे श्लोकस्तमे आयुस्तमे जनार्दन आत्मानमे धनोस्तमे शक्तिस्तमे ग्राम्यास्तमे पठव आर्ज्ञास्तमे कल्पन्तामे तमजिन्द्रस्तमे सविता तमजिन्द्रस्तमे सरस्वती तमजिन्द्रस्तमे बृहस्पतिस्तमजिन्द्रस्तमे मित्रस्तमजिन्द्रस्तमे वरुणस्तमजिन्द्रस्तमे तुष्टादिन्द्रस्तमे भागवतमे विष्णुस्तमजिन्द्रस्तमे श्रीनोतमजिन्द्रस्तमे मरुदस्तमजिन्द्रस्तमे विश्वेतमे देवाजिन्द्रस्तमे पृथिवीतमजिन्द्रस्तमे गरुत्कन्तमजिन्द्रस्तमे देवोत्तमजिन्द्रस्तमे ऋषस्तमजिन्द्रस्तमे मूर्धातमजिन्द्रस्तमे प्रजापतिस्तमजिन्द्रस्तमे विष्णुदास्तमे तत्तमे ग्रामानस्तमे परमस्तमोपरमास्तमे द्रोणकलनन्तमे वाज्ञानितमे भूतविष्णुमाधवणीयत्तमाग्ने खञ्जमे अनन्तमे ग्रास्तमे ददन्तमे पुरोणादास्तमे पददास्तमे वृदन्तमे दुरागारस्तमे गर्वस्तमे युस्तमे दीक्षातमे तत्तमे अनन्तमे रात्रयो विद्यामहेन्द्रतम तरेतमे यज्ञेन कल्पेता गर्भास्तमे वत्सास्तमे प्रविष्टमे त्रिवेदमे उत्तरादमे उत्तरेतमे वत्सास्तमे वत्सावेतमे प्रवत्सास्तमे प्रवत्सादमे उत्तरादमे उत्तरेतमे वत्तवादमे वत्तवैतमे उत्तरादमे उषादमे भवत्तमे वेहत्तमे नक्तास्तमे वेदत्तम आयुर्यज्ञेन कल्पना प्राणायज्ञेन कल्पना प्राणायज्ञेन कल्पना ज्ञानयज्ञेन कल्पना चक्षुर्यज्ञेन कल्पना श्रोत्रयज्ञेन कल्पना आत्मा यज्ञेन कल्पना यज्ञो यज्ञेन कल्पना गम्भदेष्टमे तारगुण्डदेष्टमे द्वात्रिगुण्डत्तमे भद्रगुण्डत्तमे चत्वारिगुण्डत्तमे चतुस्तत्वारिगुण्डत्तमे तादत्तारगुण्डत्तमे
वाजस्त पिता देवोर्मणोर्जज्ञने बृहस्पतिरुक्ता मदानेवं बृहद्विश्वे देवासो द्वारप्रियमादता सोगामजन बहुस्यां प्रजा देनेति सतभूतप्यत सतमस्तत्वा तुम्नात्मकस्वरूपिणी चण्डिका परमेश्वर्यै नमः वसोद्धारावतिं समर्पयामि नमः स्वाहा परिषदि दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरिदाग्नि स्वाहा प्रज्ञातिगमेभ्य अध्वरेण सनाच्चहोतानौ अग्ने धनुमं विप्रजस्वात्मभ्यं च सुभगमः स्वाहा ओ भर्गष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविघ्नारणसन्तरेम नागस्य पृष्ठमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि नमः स्वाहा
सरस्वती त्रिगुणात्मिक स्वरूपिणीर्नः दर्पणादिगण छत्रचामर तालवृन्तोपचार पूजां समर्पयामि योगैदां ब्रह्मणो वेदात् वृदेन वृदां पुरे तस्मै ब्रह्मदक् ब्रह्माता कीर्तिं प्रजां ददुः सर्वनाथ அள்ளியம் பூம்பழனத்து ஆமோர் நாவுக்கேந்தனையே மண்ணுகத்தில்லை வளர்கணும் பக்தர்கள் வஞ்சகர் பூயகள பொன்னின்றி மண்டபத்துள்ளே புகுந்து புவனியெல்லாம் விளங்க அந்தே பிணை பிறவி அறுக்க நெறிட நீடு செல்வமோ தில்லை மண்டினுள்ளாடிய அன்பர்க்கே ஆவணமாகும் என்று அந்தையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தாள் அகன்றார் அகலிடத்தில் ஆதாரத்தை தன்னை மறந்தாள் தன்னாமம் கெட்டாள் தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாடே குறைதீர்க்கும் நாளிகையாக விளங்கக்கூடிய நம்முடைய ஆரூர் சிவாச்சாரியா உள்ளிட்ட அனைத்து சிவாச்சாரிய பெருமக்களே, இந்த பூஜைகளை சிறப்பான முறையை நடத்தி அம்பாளுக்கு நல்ல சக்தியை ஊட்டி அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுத் தருகின்ற நம்முடைய அன்பிற்கும் பாராட்டிக்குரிய அங்குலட்சுமி அம்மையார் அவர்களே, அவருடைய குடும்பத்தார் அவர்களே, வந்திருக்கின்ற அனைத்து பக்த பெருமக்களே, எல்லோருக்கும் நம்முடைய திருமணத்தில் நிறைந்த பரிபூர்ணமான ஆசைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு காரியம், வாயில சொல்லலாமே தவிர இந்த மாதிரி யாகத்தை செய்து பார்த்தா தான் அதனுடைய அருமை என்னங்கிறது தெரியும். ஒரு கோவில் கட்டுறது, திருப்பணி செய்யறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம். இறையருளும் குருவருளும் இருந்தால்தான் அது சிறப்பான முறையில் நடைபெறும். அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய அங்குலட்சுமிக்கு உண்டு. மாணிக்கவாத பெருமாளுடைய குருவருளும், அவிநாசி பெரு கருணாம்பியுடைய திருவருளும், சமயபுரத்தாருடைய அனுகிரகமும் இருக்கிறனால தான் இதை தொடங்க முடிகின்றது. வருகின்ற எத்தனையோ பக்தர்களுக்கு குறைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைத்து அந்த அம்பாலை உட்கார வைத்திருக்க ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா? நாமெல்லாம் சேர் போடுறோம், உட்காடுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். அதை அம்பியை உட்கார வைத்து அழகு பார்க்க வேண்டும் என்பது அவருடைய எண்ணம். அந்த எண்ணங்கள் தான் சங்கல்பம்னு சொல்லுவார். அந்த சங்கல்பத்தை செய்யும் பொழுது எனக்கு ஒரு குறிப்பு தெரிஞ்சது. சிதம்பரத்தில் நடராஜ பெருமானை தரிசிக்கிறதுக்காக திருநாவுக்கரசு சுவாமி போனார். அப்படி திருநாவுக்கரசு சுவாமி போகும்போது திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளுக்கு நடராஜரை பார்த்து ஒரு தோற்றம் தெரிஞ்சுதான். என்று வந்தா என்னும் என் திருக்குறிப்பேன், கன்றிய காரனை காலாற் கடிந்தார், என்று வந்தாயின்னு கேட்டார். நீ எங்கப்பா வந்திருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கிற மாதிரி அவருக்கு குறிப்பு தெரிஞ்சுதான். அதுபோல நான் இந்த மேடை ஏறி வரும்போது சமயபுரத்தாலே வாங்கிட்ட மாதிரி ஒரு தோற்றம் எனக்கு தெரிஞ்சது. அந்த முறமெல்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, சௌபாக்கிய மங்கள திரவியம் சொல்றது. பட்டு வஸ்திரங்கள், பழவர்க்கங்கள், வளையல்கள், நாணயங்கள்,
அதில் எல்லா வகையான மங்கள திரவியங்கள்லாம் அந்த முரத்திலே வைத்து அதை சுபமாக அதை அம்பாளுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றார்கள். அம்பாள் கையில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. நான் வந்தப்ப பார்த்தேன். அப்புறம் அது உள்ள போயிடுச்சு. அந்த குறிப்பு பார்க்கும்போது நமக்கு குறிப்பு தெரியும், நமக்கு மனதனால் தெரியுது. எந்த பூஜையாக இருந்தாலும் எந்த யாகசார பூஜையாக இருந்தாலும் நம்முடைய மனதை அடக்கி சிறிது நேரம் பார்க்கணும், என்ன பண்றாங்க என்ன செய்யறாங்க. சுவாமி சிறிதளவு தான் அந்த குறிப்பு காப்பாற்றுவார். அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் காட்டப்பட்டார். அந்த 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷத்துக்குலாம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். ஒரு பூஜையில் உட்கார்ந்தோம்னாலும் கூட அந்த பூஜையில சில நிமிஷம் அந்த குறிப்புகள் நமக்கு தெரியும். அதே போல வந்து பார்க்கும் பொழுதே தெரிஞ்சு ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அந்த அம்பாள் வஸ்திரத்தை வாங்கிட்ட மாதிரியாகும், தலையில அந்த பூர்ணாவதி யாகத்தை சுமந்திருக்கிற மாதிரியும் ஒரு காட்சி தெரிஞ்சது. அப்படி அது உண்மையான பூஜைன்னு சொல்லுவார். சேக்கிரார் சுவாமி சொல்லுவார், எண்ணில் ஆகமும் எம்பி இறைவர் தான் விரும்பும் உண்மையாவது பூஜை. என்னை யார் உண்மையா பூஜை செய்கின்றாலும் அந்த பூஜையை ஏற்றிக்கிறேங்கிறாலும் சுவாமி. அப்படி யார் உண்மையா பூஜை பண்ணாங்கன்னா காமாட்சி அம்மன் பூஜை பண்ணாங்க. காமாட்சி அம்மன் இறைவனுக்கு உண்மையான பூஜை செய்தார். அது என்ன உண்மையான பூஜை? சுவாமி கிட்ட எல்லாரும் போய் கேட்டாங்க. சுவாமி எல்லாருக்கும் வர கொடுத்தார். அம்பாள் போய் கேட்கிறார், எனக்கு என்ன வர கொடுக்குறேன்? நீ என்ன உண்மையா பூஜை பண்ணீங்கன்னா நான் ஏற்றுப்பேன். எப்படி நான் உண்மையா பூஜை பண்ணுறேன்? காஞ்சிபுரத்தில் கம்பா நதிட்டு இருக்குது. அந்த கம்பா நதியில் அட்ட நிலையில் உட்காந்து மலரினாலே சிவலிங்க திருமணி அமைச்சு என்ன பூஜை பண்ணிட்டு. அம்மா சரிண்ணா. அதே போல கம்பா நதியில் காஞ்சிபுரத்தில் இன்னைக்கு பெரிய நதி ஓடும். அந்த நதியில நடு மையத்தில் உட்கார்ந்து அந்த மலரினாலே சிவலிங்க திருமணி அமைத்து பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சார். அம்பாள் பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே சுவாமி பார்த்தாராம். சுவாமி விடுவார். பல திருவிளையாடல்கள் செய்கிறவர் என்ன செய்யறாரா, இவன் உண்மையா பூஜை பண்றாளா இல்லை ஏதாவது போலித்தனமா பூஜை பண்றாளான்னு பார்க்கறதுக்காக தன்னுடைய சிறுசில இருக்கிற கங்கையை எடுத்து விட்டார். எப்பவும் சிறுசிலை கங்கையை வைத்துக் கொண்டிருப்பார். கங்கையும் மதியும் பாம்பும் கடிக்கையும் முடிமேல் வைத்த சிவபெருமான் நினைச்சிருக்காராம். கங்கையை சிறுசில அறிஞ்சிருக்காராம். அதை கங்கையை எடுத்து விட்டாரா கீழே. சுவாமி கங்கையை எடுத்து விடுறாருன்னா கேட்கணுமா? பெரிய பிரபாகமா வரும், வெள்ளமா வருது, ஓடி வருது. நாமளா இருந்தா எழுந்திரிச்சு ஓடிடும், நாம தப்பிச்சா போறோம். அம்பாள் என்ன செய்தாரா, இறைவனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு வரக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த மலையினாலே இருக்கின்ற சிவலிங்க திருமேனி ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டான். கட்டி பிடித்து தழுவி கொண்டான். வந்த தண்ணீர் என்னாச்சா, அந்த வந்த வெள்ளம் 2ஆக பிளந்து போச்சு. அப்ப சுவாமிக்கு எந்த விதமான இடையூறும் கொடுக்கல. இது சுவாமி சோதனை செய்து பார்க்கிறது. இவ உண்மையா பூஜை பண்றாளா இல்லை எழுதிச்சு ஓடிடலாம், தண்ணி வேகமா வருது நாம தப்பிச்சுக்கலான்னு போறாங்கிறது சுவாமியுடைய விளையாடல் தான். சுவாமி எத்தனை திருவிளையாடல் பண்றாரு. 63 நாயன்மாருடைய அடியார் புராணத்தை எடுத்துட்டா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சோதனை. இன்னைக்கு பாருங்க உலகத்துல எத்தனை சோதனை. இன்னைக்கு அன்னைக்கெல்லாம் வறுமையா வாழ்ந்தப்ப கூட சுகமா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு சௌகரியமா இருந்தாலும் சுகம் இல்லை. இன்னைக்கு சுகமா வாழ முடியல. காரணம் என்ன, எத்தனையோ டென்ஷன் ஆகுது. காலையில் இருந்துச்சா அந்த நாளை சமாளிக்குமான்னு இருக்குது. இன்னைக்கு சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது. எத்தனையோ குழப்பங்கள், குறைபாடுகள், மனதுக்குள்ள பெரிய பயம். இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா, இதை நடத்த முடியுமா, நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குமா, இப்படி எத்தனையோ சிந்தனைகள்லாம் மனசுக்குள்ள எடுத்துட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் தீரணும்னா இது போல ஆன்மீக வழிபாடு நமக்கு தேவை. அம்பாவுடைய அனுகிரகம் நமக்கு தேவை. அந்த யாகத்துடைய மந்திரம் 13 அத்தியாயம் சொல்லுவாங்க. தேவி மகாத்மியத்திலே 13 அத்தியாயம். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பூர்ணாகுதி வாஞ்சித்தோடு நம்ம மங்களகரமாக பூர்ணாகுதியாகலாம் செய்யும் பொழுது முப்பெரும் தேவி திரிகுணாத்மக சுரூபினி என்று சொல்லுவார். அந்த முப்பெரும் தேவி என்று சொல்வதுதான் மகாகாளி, மகாலட்சுமி, மகா சரஸ்வதி. இந்த 3 தேவிகளையும் முப்பெரும் தேவிகளாக ஆவாகனம் செய்து அதைத்தான் சண்டிகா தேவி என்று சொல்லுவார். அந்த சண்டிகா தேவி யாகம் செய்து பூஜை செய்யும் பொழுது என்ன குறைகள் தான் நான் குறைகளாக பல நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள்லாம் நமக்கு இருந்து சமயவர்த்தாருடைய திருப்பணி நடவடிக்கையாக நடக்கணும். கோவில் ஆரம்பிச்சாச்சு. இது கோவிலை சிறப்பான முறையிலே கட்ட வேண்டும். அதுக்கு எல்லோருடைய உதவிகளும் தேவை. சாமிக்காக நம்ம நிறைய செலவு பண்ணலாமே. நம்மள அறியாம எத்தனையோ செலவுலாம் நம்ம அறியாம போகுது. காசு நிறைய போகுது. ஆனா இறைவனுக்காக நாம் செலவு பண்ணலாம். கொஞ்சம் நாம் அதில் பிடிச்சோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணமே போயிடும். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம். எனக்கு மனசுல பார்க்கறவங்க நிறைய பேர் வராங்க. ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் ஆகுது வந்து கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிடுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஜாதகம்லாம் பார்த்து சொல்லி எல்லாம் சிறப்பாக நடக்கும் சொன்ன. ஒரு மாசத்துல அந்த பொண்ணுக்கு யோகம் வந்துடுது. அவர் ஃபோன் பண்ணாரு, சாமி நான் சொன்ன நேரம் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் யோகம் வந்துடுது, பத்திரிக்கை கூட நம்ம வந்து பார்க்குறேங்க. சரி வாங்க. பத்திரிக்கை கூட வந்தார். வந்து அழைச்சார். வந்து அழைக்கும் போது தேங்காய் பழம்லாம் வச்சு பத்திரிக்கை வச்சு அழைச்சார். அதில் பணம் எல்லாம் வச்சு அழைக்கணும். அந்த சம்சாரம் சொல்றாங்க, சாமி தான் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு, அவருக்கு ஒரு பணம் வச்சு கொடுங்க சாமி, அதனால நம்ம சாமி தான் எல்லாம் வாங்கிப்பார்.
நம்ம சாமி தான் என்னன்னு சொல்ல, சாமினால தான் நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் ஏற்பாடாக இருக்குது. அவங்க ஒரு காணிக்கு வச்சு கொடுங்கன்னா ஒரு 100 ரூபா எடுத்து வச்சார். அந்த அம்மா அதுக்கு சத்தம் போடல, 100 ரூபா ஒரு காணிக்கையா, ஒரு 1000 ரூபா எடுத்து வைக்க, அதெல்லாம் வேண்டாம் பேசாம 100 ரூபாயே போதும் அப்படின்னு சாமி வந்தா பார்த்துக்கலாம். நான் ஒன்றுமே சொல்லேன், பேசாம இருமா அப்படின்னு கொடுக்கறது கொடுத்துட்டு போறாரு. சாமியோட ஆளுங்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு நல்ல விதமாக கல்யாணம் பாக்கி அமைச்சிருக்கு. எல்லாம் குடிச்சுக்கிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போனாங்க. நம்ம கூனப்பட்டியில் வேப்பமரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு முனிப்பு கோயில், அந்த முனிப்பு கோயில் உட்காந்து பொரியல் எல்லாம் சாப்பிட்டு பத்திரிக்கை ஒரு 10 பத்திரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பத்திரிக்கையை மஞ்சள் பையில வச்சு அங்கே வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க. அந்த பையன் அங்கே வச்சுட்டு போயிட்டான். செங்கப்பள்ளி தாண்டி ஊத்துக்குள்ளேயே வந்தாச்சு. தாராபுரத்துக்கு வராங்க. அவர் கேட்கிறாரு, அந்த மஞ்சள் பையன் எங்கே வச்சேன்? ஏன் நீங்க எடுக்கலையா? இல்லை நான் எடுக்கல, நீ எடுக்கலையா? என்ன அது 40,000 ரூபா பணம் வச்சிருக்காரு. அந்த மஞ்சள் பை கூட 40,000 ரூபா பணம் வச்சிருக்காரு. ஐயோ 40,000 ரூபா பணம் போயிட்டு. அந்த அம்மா உடனே சொல்லிட்டேன், ஒரு 1000 ரூபாய் வைக்கிறது யோஜனை பண்ணிக்கிறேன், 40,000 ரூபாய் போனால் போயிட்டு போகுது. இன்னும் எனக்கு ஃபோன் வருது, சாமி இந்த மாதிரி ஏமாந்து போச்சு சாமி, வீட்டுக்கார சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கூட பணம் கொடுத்துருக்கலாங்க, 40,000 ரூபா வச்சிருக்கேன், ஏதாவது தேட முடியுமா? நான் எங்கே தேட முடியும் போகுது, நீங்களே கிடையாது. திரும்ப வந்தாங்க. வந்து பார்த்தா இந்த மஞ்சள் பை தான் இருக்குது பணத்துக்காக. சாமி என்ன பண்ணுவார் நம்ம சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு ஒருத்தர் துரோகம் லட்சமா அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய. அதனால சாமியோட அனுகிரகத்தை பெறணும்னு சொன்னா நம்மளால அந்த செலவுகளை செய்யணும். சிறு சிறு புண்ணியம் தானே, சிறுதுளி புரிய வெள்ளம் சிறுதுளி பெரிய வெள்ளம்ங்கிற மாதிரி நாம் செய்கின்ற செலவுகள்லாம் நமக்கு நல்ல விதமா உருவாக்கும். ஏன்னா சமயபுரத்தாருடைய திருப்பணி சிறப்பான முறையில் அமையணும், நல்ல கோயில் கட்டி உருவாகும். அம்மாளுக்கு அங்கம்மாளுக்கு அதே நினைவு தான். சாமியுடைய கோயில் நல்லா கட்டணும், எல்லாருக்கும் அந்த திருவுருளை வாங்கி சொல்லணுங்கிறத ஒரு பெரிய எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கு. அந்த எண்ணங்கள் நிறைவேறணும். நானும் சமயபுரத்தாளர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன். சண்டியாகத்திலேருந்து நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. உங்களால் நான் கேட்ட உதவிகள்லாம் செய்யலாம். திருப்பணிக்காக நீங்கள்லாம் மாறி வழங்கலாம். தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சொல்லுங்க, நல்லபடியாக அமைக்கும். இந்த ஸ்தாபனம் நல்லா அருமையாக உருவாகும். ஆரம்பத்தில் நான் வந்து பார்க்கும்போது இருந்த நிலை இன்றைக்கு நிறைய ஊர்கள்லாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்காக சமயபுரத்தாளுடைய அனுகிரகம் தான் சொல்லும். எப்போ சமயபுரத்தாளர் நீங்கள் உட்கார்ந்தாலும் அப்போவே இங்கே எல்லாம் நிறைய வீடுகள்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சிட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க. அதனால இன்னும் இந்த கோயில் உருவாகிட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய ஸ்தாபனமாக நல்ல ஆலயமாக விளங்கும். வருகின்ற மக்களுக்கு என்ன குறைகள் இருந்தாலும் அந்த குறைகள்லாம் தீரும். அந்த அருடைய சிறப்பான முறையிலே நம்முடைய அங்குலட்சுமியும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் அவரை சார்ந்த பெருமக்களும் சிறப்பான முறையை அமைத்திருக்கின்றார். அதை விட ஒரு பெரிய வினை என்னுடைய மைத்தோடு தான் ஆரூர் சிவாச்சாரி. அவரை பிடிக்கிறது சிரமம். எங்கே வேணாலும் போயிட்டு இருப்பார். நினைச்சா காசி, அப்புறம் கையா போவார், அப்புறம் கேதார்நாத் போவார். அவரை பிடிச்சி உட்கார வச்சுன்னா அது அங்குலட்சுமியோடைய வேலை தான், வேற யாரும் செய்ய முடியாது. நான் சொன்னா கூட எங்கே வரங்க சாமி வீட்டு போயிடுவார். இன்னைக்கு அவரே இருந்து சிவாச்சாரியெல்லாம் அழைச்சிருந்து அவருடைய மகன் இன்னும் எல்லா சிவாச்சாரியெல்லாம் அழைச்சி ரொம்ப அழகா செஞ்சிருக்காரு. வரும்போதே கேட்டு வந்த மகன்களாக கேட்டு வந்த அத்தியாயங்கள்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதுபோல நாம் செய்கின்ற பூஜை உண்மையான பூஜையாக இருக்க வேண்டும். அப்படி உண்மையான பூஜையாக இங்கே அமைத்து வருகின்ற மக்களுடைய குறைகள் நாம் தீர்க்கும் விதமாக சமயபுரத்தாருடைய சண்டியாக சிறப்பான முறையில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த விழாவிலே வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து பக்த பெருமக்கள், தாய்மார்கள், நம்முடைய கலைவாரை வாழ் பெருமக்கள்